सत श्री अकाल जी। स्पैशल रिपोर्ट वेख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नवदीप धालीवाल ते आज गल कर रहे हैं बजट 2020 दी। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद दे विच देश का बजट 2020 है जिहड़ा ओह पेश कीता। इस दे विच उन्होंने सिक्ख्या, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर दे नाल लगभग हर सैक्टर लई कुछ ना कुछ ऐलान कीते ने। जिथे सदन दे विच वित्त मंत्री बजट ते भाषण पढ़ रहे सन, उत्थे ही ये भाषण ते उद्योगां ते होर खेत्रां दे नाल ही आम आदमी भी नज़र टिकाए बैठे सन। जिवें जिवें बजट भाषण अगे वधदा गया, उवें उवें आम इंसान दी भी उत्सुकता सी जिहड़ी ओह वधदी रही। हालांकि काफ़ी देर तक अपने लिए कोई ऐलान हुंदा ना देख के आम आदमी ने ट्विटर संभालिया ते एक तो बाद एक इसते लोगों के रिएक्शन होने शुरू हो गए। ट्विटर ते टॉप ट्रेंड दे विच बजट 2020 सब तो उपर सी ते इस दे विच लोगों दी जिहड़ियां प्रतिक्रियावां ने वो भी आ रही ने। सो सब तो पहला आपां जाणदे हां कि निर्मला सीतारमण ने जिहड़े वित्त मंत्री ने उन्होंने बजट पास करते हुए की जिहड़े ऐलान कीते ने। A national police university and a national forensic science university are being proposed in the domain of policing science, forensic science and cyber forensics. There is a shortage of medical doctors. There is a shortage of qualified medical doctors, both general practitioners as well as specialists. In order to meet this requirement, it is proposed to attach a medical college to an existing district hospital in PPP mode. Those states that fully allow facilities of the hospital to the medical college and wish to provide land at a concession would be able to receive viability gap funding from the centre. Details of the scheme would be worked out soon, so we aim to have at the district level, with hospitals which are being extended for medical college training and also for producing more doctors, viability gap funding will also be extended. It will be an India where the centre and states will work harmoniously towards the common goal of shared prosperity. The unanimity of the constitutional amendment and the consensus of the GST Council highlights that India can rise above narrow politics for the nation's interest. With the GST, neither the state nor the centre loses its sovereignty. In contrast, they will pool their sovereignty on decisions on indirect taxes, unquote. True to this vision for the historic structural reform, the goods and services tax has been gradually maturing into a tax that has integrated the country economically. It has consolidated numerous taxes and cesses to one tax and facilitated formalization of the economy. It has resulted in the efficiency gains in logistic and transport sectors. The turnaround time for trucks has witnessed a substantial reduction to the tune of 20% due to abolition of checkposts in the GST. The dreaded Inspector Raj has also vanished. It has also led to a significant benefit to MSME by way of enhanced threshold and composition limit. The effective tax incidence on almost every commodity came down substantially. Through several rate reductions, an annual benefit of 1 lakh crore rupees has been extended to consumers. It amounts to 10% reduction in overall tax incidence for the fund allocation for the 16 different steps that I've announced. They are being stated under two broad categories. For the sector comprising of agriculture, allied activities, irrigation and rural development, an allocation of 2.83 lakh crores has been made for 2020-21. As a backward linkage, a village storage scheme is proposed to be run by SHGs. This will provide farmers a good holding capacity and reduce their logistics cost.
women SHGs can avail of Mudra or NABARD assistance and regain their position as Dhanya Lakshmi. We've heard of Dhana Lakshmi often, and many of us are familiar with Dhanya Lakshmi, and I'm sure many of us do recall the days when women in the villages were the ones who kept the seed for the entire village, and they would distribute seeds as and when a farmer required it. So we would like to restore women SHG groups to play that role or at the village level as Dhanya Lakshmis being assisted by Mudra. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਭੇਟ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ LIC ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਭੇਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਜੇ LIC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ 16 ਸੂਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਮਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਤ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਧੋਖੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਈ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਓ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਥਾਂ ਤੇ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ 2025 ਤੱਕ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੀ ਗਊ ਸੈਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਉਲਟਾ ਫਰਾਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇहद नाखुश नजर आई। साइकिल इंडस्ट्री खास करके नहीं कुछ है, पर एज ए होल बजट अच्छा है। टैक्सेशन कट कम किए हैं और इससे जो ईमानदारी से जो काम करेंगे उनको काम करने में अच्छा लगेगा। और स्टार्टअप के लिए जो इन्होंने कंसेशन दिए हैं उससे नई इंडस्ट्री को सेटअप करने में काफ़ी मदद मिलेगी। बजट पेश किया, सानू बहुत उम्मीद सी कि अंडर सर्कमस्टांसिस गवर्नमेंट बहुत रिलीफ देगी, लेकिन कोई खास नहीं है। साढ़े टैक्नीकल टैक्सटाइल के उत्ते 1480 करोड़ रुपया दिता 4 साल में, लेकिन वो जो बंदे हैं उन्होंने गिनती साढ़े पंजाब के विच टिप्स से है। डबल फिगर भी नहीं, 10 तो घट बंदे होने हैं ज़्यादा। कोई बेनीफिट नहीं है जनरल इंडस्ट्री लिए। हाँ, एक अच्छा है भी जो जनरल इनकम टैक्स के आम आदमी पार्टी जो मिल गया तो उन्होंने आप कह सकते हैं भी कुछ रिलीफ है। अदरवाइज कोई खास नहीं है। सानू उम्मीद थी भी ये बजट बहुत अच्छा होगा। अंडर सर्कमस्टांसिस साडियां किन्नियां करोड़ां दे विच साडियां नौकरियां चली गईयां, इंडस्ट्री बंद हो गई। ज़्यादा थोड़ा नोटबंदी हुई है, साढ़े 4 गुना बढ़ गए NPA। 1700 लगे 2020 सन, तो बहुत बुरा हाल है। सानू उम्मीद सी लेकिन जो चाहते सी नहीं। जो सानू एक्सपेक्टेशन सी रिगार्डिंग GST के उपर उन्होंने चुप करके सीधी तरीक पाती है। कहते यहाँ पर क्या मिलता है, तरीक मिलती है, हर एक डेट ही मिलती है। 1 अप्रैल 2020 के बाद ही ये देखेंगे कि GST की क्या स्कीम बनानी है। दैट वाज द मेन बर्निंग इशू, वी आर लुकिंग आफ्टर दैट। यही नहीं हमारी सारी इंडस्ट्री रुक रही थी। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वी आर लुकिंग आफ्टर बहुत बड़ी सेटबैक चाहे पहुँची है पहले ही, तो उसमें कोई रिलीफ नहीं है। हमें ऐसे छोटा सा ना आई वॉश ही किया है। और ये जो इनकम टैक्स वाला स्लैब इन्होंने बना रखा है, ये जान के मैनिपुलेशन को इन्होंने वेलकम किया है। इसमें जो प्रोफेशनल आदमी है वो ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। मेरी बात समझिए ना, 5% में क्या ये परचून की दुकान है साली? आप मुल्क चला रहे हो, यू आर नॉट बार्गेनिंग विद द पीपल्स। ये बार्गेनिंग है, बड़ी कमीनी बार्गेनिंग है, वी कैन से इट इज़ अ वेरी फुलिश थिंग। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, जो पहले था वही ठीक था। सर, आपको क्या लगता है जैसे बजट जो आप संतुष्ट नहीं हो उस बजट से? बिल्कुल बजट संतुष्ट नहीं। वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड वन। कुछ भी नहीं है, कोई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं बढ़ेगा इसके भी। ਕੇਂਦਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਥਲੀ ਜਿਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਬਜਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਰੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਰਾਹਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੈਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਚਲੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2025 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਵਧੇ, ਜਿਹਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਜਟ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਅਰ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 160 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੋਕ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਜਟ 2020 ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।